హల్లెలూయా. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు. How many of you like today's pre-Christmas celebrations? మరి ఈ రోజు ప్రీ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ ని బట్టి ఎంతమంది సంతోషంగా ఉన్నారు? If you are happy, then give God a big clap hand offering. మరి అందరం సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతించండి. You can do better. మీరు ఇంకా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. Say hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. We are not in a funeral service. మరి మనం ఒక సంతాప సభలో లేము. We are in the Holy Ghost service. పరిశుద్ధాత్మ ఆరాధనలో మనం ఉన్నాం. If something is dead in this place, it is going to come back to life in the name of ఏదైనా మన Jesus. జీవితంలో మృతతుల్యమైనది ఉంటే అది తిరిగి జీవించబోతుంది. You are not here by accident. There is something supernatural God has set for your life. మరి మానవ అతీతమైన అసాధారణమైన దైవ కార్యం నీ జీవితంలో జరిగించబోతున్నాడు. Today we have lot of guests, newcomers. I greet you all. Thank you for joining our fellowship. మరి క్రొత్తగా అనేకమైన దేశ విదేశాల నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యేసు నామమున వందనాలండి. Hallelujah. And also I welcome all the Nepali Baptist Church. You are amazing. మరి నేపాలీ బాప్టిస్ట్ వాళ్ళని బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం. How many of you like them? ఎంతమంది ఆ నేపాలీ వాళ్ళు చేసిన డాన్స్ అదంతా సంతోషంగా ఉన్నారు? How many of you want them to come back again? వారు మరలా మన ఆరాధనకు రావాలని ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు? Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you so much for coming, and I don't know most of them, but I thank you from the bottom of my heart for coming and participating in these meetings, and we are very happy to have you all here. మరి మమ్మల్ని ప్రేమించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలండి. So welcome everybody who is watching live from different parts of the world through our Shekinah Crusaders channel. మరి యొక్క సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకను షెకినా క్రూసేడర్స్ ఛానల్స్ను మరి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైతే వీక్షిస్తున్నారో వారందరికీ కూడా నా ప్రేమపూర్వక ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. If you have not subscribed to the channel, we are live every Sunday evening 6 p.m. at Noel Parmana's channel Shekinah Crusaders. You can subscribe and you can watch live and you can share the content to your friends and family. మరి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ బంధుమిత్రులతో మరి మీ స్నేహితులకు కూడా ఈ లింక్ను పరిచయం చేయండి. So let us, without further delay, let's pray and thank God for the amazing things that He has done in our life. ప్రార్థించుకుందాం. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. Let us bow our heads and close our eyes. I request everybody to just stay focused and sit. Let us not move. Let us give the respect to the word of God. అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం. వాక్యం గురించి సిద్ధపడదామండి. I request everybody to not use their phones for next 10-15 minutes. I request everybody to pay attention to the word of God. కొన్ని నిమిషాలు ఎవరు కూడా ఫోన్ దయచేసి ఆపరేట్ చేయొద్దు. ఒక 10-15 నిమిషాలు వాక్యం మీద దృష్టి ఉంచుదాము. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we come before you, Lord. We pray, Jesus, that whatever you have done in our lives, Lord, as we are entering a new season, a new year, and celebrating your birth, Lord, I pray, Jesus, that you will change our lives and change everybody who is watching us, Lord. Transform their minds, transform their lives, Lord. I pray, Jesus, that your spirit of Christmas and joy of Christmas spread to the entire world, Lord. ప్రభువా, నీ వాక్యం ప్రకటించబడుతుండగా 2000 సంవత్సరాల క్రితం నువ్వు ఈ లోకంలోనికి వచ్చి నాయన నీ యొక్క శుభ కార్యాన్ని జరిగించుంటుండగా దాని గురించి మేము ప్రకటించుంటుండగా అందరి జీవితాల్లో ఒక అద్భుతం జరిగించండి అయ్యా. We thank you from the bottom of our hearts, Lord, that you chose to die for our sins, Lord. ప్రభువా, నీవు సిలువలో మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి పాపము నుండి మమ్మల్ని విమోచించిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. Thank you for coming onto this earth to save us, Lord. ప్రభువా, ఈ భూమి మీదకి మమ్మల్ని రక్షించడానికి మీరు వచ్చిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం. Thank you for everything that you have done in this fellowship and people's life here present, Lord. నాయన, ప్రత్యేకంగా మా జీవితాల్లో మా కుటుంబాల్లో మరి యొక్క ఆరాధనలో మీరు జరిగించుచున్న కార్యాలను బట్టి స్తోత్రం. Whatever we are, wherever we are, is only by your grace and mercies, Lord. ప్రభువా, మేమేమై ఉన్నామో కేవలము నీ కృప మాత్రమే. In Jesus' mighty name we ask this prayer. Amen. యేసు నామమున అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. So let us turn our Bibles to Isaiah chapter 9 verse 6. అందరము యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం చదువుదాం. It says, "For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace." ఏలే అనగా ఆమె ఒక కుమారుని కనును, అతడి భుజముల మీద రాజ్యభారం ఉండును, మరి అతడి పేరు
మరి అద్భుతకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడగు దేవుడు అని పిలువబడును. So here in Isaiah 9, there are some events that have happened before Christ was born, as prophesied by prophet Isaiah. మరి యెషయా గారు ఒక బైబిల్లో పెద్ద ప్రవక్తగా ఉన్నారు. మరి యేసుక్రీస్తు జన్మమును గురించి అనేకమైన సంగతులు ఆయన ప్రవచించాడు. This verse talks about all the great things that are going to unfold after the birth of Jesus Christ. మరి అనేకమైన గొప్ప గొప్ప సంగతులు ఈ యొక్క వాక్యము ప్రవచన భాగం నుండి నెరవేర్చబడడం జరిగింది. So let us look at what has happened before the birth of Jesus. మరి యేసు జన్మముకు ముందుగా ఏం జరిగిందో గమనిద్దాం. Today we are going to tell about Isaiah chapter 9. మరి యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము ఈరోజు ధ్యానించుకుందాం మనం. Then the first verse says, "But there will be no gloom for her who was in anguish." For there will be no more gloom. మరి అక్కడ ఎటువంటి బాధ వేదన ఉండదు. For who is in anguish. మరి ఆ యొక్క వేదన ఉండదండి. In earlier times people were treated with contempt, but later on he shall make it glorious. చూడండి, మొదట అది బాధగా ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత అది మహిమానందంతో కూడిందంట. So it means your days of gloom is over. మీ బాధ వేదనతో కూడిన దినాలు మహిమలోనికి నడిపించబడబోతున్నాయి. There will be no room for gloom in your life. మరి వేదనకు మీ యొక్క జీవితంలో తావు లేదిక. I came to prophesy to you today, there will be no gloom in your life, and from gloom you will go to glory in the name of Jesus. మరి యేసు పుట్టాడు గనుక మీ జీవితంలో బాధ వేదన ఉండదు. మరి అక్కడి నుండి మహానందంలోనికి మీరు నడిపించబడుదురు గాక. Your days of contempt is over. మరి మీ యొక్క రోదించే దినములు ముగించబడ్డాయి. And your days of glory has begun now in the name of Jesus. మరి యేసు నామములో మహిమాన్వితమైన దినములు మన జీవితంలో మొదలయ్యాయి. Let us read further in verse 2, Isaiah chapter 9 verse 2. 9వ అధ్యాయము 2వ వచనం చదువుదాం. యెషయా గ్రంథం. It says, "The people who walk in darkness will see a great light." మరి చీకటిలో నడుచు ప్రజలు ఒక గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారు. And those who live in a dark land, the light will shine on them. మరి చీకటిలో నివసించుచున్న ప్రజల మీద ఒక వెలుగు విరజిమ్ముచున్నదట. And these verses, if you see, are already fulfilled. మరి యొక్క లేఖన భాగాలన్నీ కూడా బైబిల్లో నెరవేర్చబడ్డాయి. If you look in Matthew chapter 4, మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం ధ్యానిస్తే it has already fulfilled that Jesus Christ has come to the Galilee and he has proclaimed this gospel, and wherever he has gone everything was fulfilled what was prophesied by అక్కడ చూసినట్లయితే యెషయా గ్రంథము యొక్క ప్రవచన లేఖనములన్నీ యేసు రావడము, గలీలే ప్రాంతంలో సంచరించడము, ఆయన పరిచర్యను గురించి మనం అనేక విషయాలు నెరవేర్చబడ్డం చూస్తున్నాం కదా. So we are living in the times of fulfillment. అయితే ఇప్పుడు మనము ప్రవచనాలు అనేకములుగా నెరవేర్చబడ్డ కాలంలో నివసిస్తున్నాము. And it says the people who walk in darkness will see a great light. అక్కడ రాయబడి ఉంది, చీకట్లో నివసించుచున్న ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూచుచున్నారు అని. Who is that great light? మరి ఆ గొప్ప వెలుగు ఎవరు? Who is that great light in our midst now? మరి మన జీవితాల్లో మన మధ్యలో ఉన్న వెలుగు ఎవరు? Who is that light in the darkness that we are celebrating today? మరి చీకట్లో గొప్ప వెలుగును మనము మరి ఆనందభరితంగా పండుగ చేసుకుంటున్నాం. ఆ వెలుగు ఎవరై ఉన్నారు? Why are we here today? ఎందుకు ఈ రోజు ఇక్కడ మనం కూడుకొని ఉన్నాం? To celebrate the life of Jesus. మరి యేసు యొక్క జీవితాన్ని మనము ఘనపరచడానికి ఇక్కడ ఉన్నాము. We are here for a reason, and the reason for the season is Jesus. మరి మనం ఇక్కడ ఉండడానికి ఒక కారణము, ఈ కాలము ఏంటయ్యానంటే యేసును గురించినదే. So if you look at Isaiah chapter 9 verse 3, it says, "You shall multiply the nation." మరి అక్కడ యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 4వ వచనం చూస్తే మరి ఆ యొక్క దేశములను స్వతంత్రించుకుంటావని రాయబడింది. You shall increase their gladness. మరి అక్కడ మహదానందము అధికమవులాగున రాయబడి ఉంది. They will be glad in your presence as with the gladness of harvest. మరి ప్రభు యొక్క సన్నిధిని బట్టి వారు సంతోషంగా గొప్ప పంట కోస్తారని రాయబడి ఉంది. As men rejoice when they divide the spoil. అయితే అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఎంతో సంతోషభరితులుగా ఉన్నారట. So we are here rejoicing the spoil. మరి మనం ఇక్కడ ప్రభువును బట్టి సంతోషించే వారిగా ఉన్నాం. You shall multiply today. మరి మీరు అధికమవుదురుగాక, I హెచ్చించబడుదురుగాక. prophesy to everyone under the voice, my voice. I prophesy to everybody, you shall multiply. మరి యేసు జన్మమును బట్టి మీ అందరి జీవితాల్లో మీరు అంతకు అంత
ఫలించి అభివృద్ధి చెందుదురు గాక. You are entering the season of multiplication in your life. మరి యేసును బట్టి మీరు ఆ ఫలించే ఫలభరితమైన కాలంలోనికి అడుగు పెడుదురు గాక. Multiplication in every area of your life. మరి మీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా అభివృద్ధిని మీరు చూచెదరు గాక. And it means increase and increase and increase in abundance. మీరు అంతకు అంత హెచ్చించబడి సమృద్ధిని పొందుకుందురు గాక. In every aspect of your life. మన నీ జీవితంలో ప్రతి రంగంలో యేసు కార్యం జరిగించును గాక. Today if you have come with a debt, మరి ఈ రోజు ఒకవేళ నువ్వు అప్పు బాధతో today వచ్చినట్లయితే, if you have come with sickness, మరి ఒకవేళ రోగము కలిగి ఉన్నట్లయితే, if you are come with certain kind of sadness in your life, మరి నీ జీవితంలో ఎదుగుదల లేని పరిస్థితిలో ఎండిన స్థితిలో ఉన్నట్లయితే, my God is saying he is going to turn that situation upside down in your life. మరి యేసయ్య అంటున్నాడు ఆయన జన్మము ద్వారా నీ జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిని మార్చివేయడానికి వచ్చి So this ఉన్నాడు. is the prophecy for everybody today that you are going to multiply. మరి ఆ యొక్క ప్రవచన భాగము నీ జీవితంలో యేసు జన్మమును గురించి ఏంటంటే నువ్వు అన్ని విషయంలో ఫలించాలి అన్నది. You will multiply in your finances, you will multiply in every area of your life, you will multiply in anointing, in every area of your life you will see success and increase after increase. ఆర్థికముగా, ఆరోగ్యపరముగా అన్ని రంగాలలో కూడా నువ్వు ఫలించి అభివృద్ధి చెందదవుగాక. నీ అభిషేకము ఇంకా అంతకు అంత ఎదుగునుగాక. In God's mathematics there is no subtraction. మరి దేవుని లెక్కలలో తీసివేత లేవండి. ఏది తీసివేయడు దేవుడు. In God's mathematics it is always abundance, abundance of joy, abundance of wealth, abundance of everything in your life. దేవుడి లెక్క ప్రకారం నీకు ఇంకా సమకూర్చువాడు, మరి అంతకు అంత ఫలము ఇచ్చువాడు, అధికముగా చేయువాడే. I pray that whoever here today is listening to my voice, I pray that you would enter into the season of multiplication. మరి ఈ రోజు ఇక్కడ ఎంతమంది అయితే నా స్వరం వింటున్నారో యేసు యొక్క జన్మము యొక్క కారణము మూలముగా మీ అందరి జీవితంలో అధికమైన ఫలము కలుగును గాక. If you, there might be lot of pastors who our ministries have gone dry. మరి ఇక్కడ అనేకమైన సేవకులు ఉండొచ్చు, మరి మీ యొక్క సేవ అంత బాగులేనట్లుగా కనిపించొచ్చు. But God is saying that He is going to give you a new harvest of souls. కానీ దేవుడు ఈ దినమున మరి యేసు నామమున అధికమైన గొప్ప పంట, ఆత్మల పంట నీకు Your అనుగ్రహించబోతున్నాడు. ministries will not be the same. మరి ఈ దినము నుండి నీ పరిచర్య ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళునుగా. You are going to in a newer dimension of glory. ఒక నూతనమైన మహిమాన్వితమైన అభిషేకములో నువ్వు I feel the strong presence of anointing in this place. మరి దేవుని సన్నిధిని నేను అనుభవిస్తున్నా. Something is happening. మీ జీవితంలో దేవుడు ఏదో I జరిగించబోతున్నాడు. pray that you receive this in the name of Jesus. నేను నమ్ముచున్నాను, యేసు నామమున పొందుకోవాలి. So today we are here and everybody says, what is the message of Christmas, brother? అయితే మీరు అనుకోవచ్చు మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాము, మరి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి, ఇంకేమన్నా క్రొత్తగా బోధిస్తారా అని. The message of Christmas is Emmanuel, God with us. చూడండి, క్రిస్మస్ అంటే ఇమ్మానుయేలు అనగా పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు భూమి మీద మనతో నివసించడం. It does not mean you are with God, it means God in you, God with us. చూడండి, దేవుడి దగ్గరికి నీవు వెళ్ళడం కాదు, దేవాది దేవుడే నీతో నీలోనికి రావడము. Jesus is the reason for this season today. చూడండి, ఈరోజు మనం ఈ విధంగా ఉండడానికి కారణం ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క జన్మము. It has been 11 months that we have started this church. చూడండి, మనం సంఘం మొదలుపెట్టి 11 నెలలు అయింది. And people said that church ministry is very tough. మరి సంఘం ఆరంభించడం అంటే అంత సాధారణమైన విషయం People కాదు. will not come. అనేకులు రావడం కష్టము అని అంటున్నారు. But my God said the place will overflow. కానీ దేవుడు నాతో ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడాడు, సమృద్ధి గల జనములు నీ దగ్గర రాబోతున్నారని. Today I see an overflow here in the name of మరి Jesus. సకల సమృద్ధి యేసు నామములో మీకు కలుగును గాక. So it shows that Emmanuel is with us today. ఈ రోజు ఇమ్మానుయేలు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు. It is not my confidence, it is not my arrogance. అయితే అదేదో నా స్వబుద్ధి నా మీద ఆధారపడి చెప్పడం My కాదు. confidence is not on me. చూడండి, నా యొక్క బలము నా మీద లేదండి. My confidence is not what I have. మరి నేను కలిగి ఉన్న దాన్ని బట్టి ఆధారపడి My చెప్పట్లేదు. confidence is who I have. చూడండి, నేను ఎవరిని కలిగి ఉన్నానో అతడి మీద ఆధారపడి ఉన్నాను. The one whom I worship, the one whom I proclaim is a risen Savior. మరి నేను ఎవరినైతే ఆరాధిస్తున్నానో, ఎవరి గురించి మరి నేను ప్రకటిస్తున్నానో ఆయన లోక రక్షకుడు, ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు. Hallelujah. Today he is with you today.
మరి ఆ లోక రక్షకుడు మీకు తోడుగా ఉన్నాడు. You may think that God is far away from me. మరి నీవు అనుకోవచ్చు దేవుడు నాకు దూరంగా ఉన్నాడేమో. There might be lot of trials and tribulations in your life. మరి నీ జీవితంలో కష్ట నష్టాల్లో దేవుడు ఉన్నాడా అని You might be అనుకోవచ్చు. facing a sickness challenge today. మరి నీకు రోగం ఉంది కదా దేవుడు నాతో ఉన్నాడా అనుకోవచ్చు. You may face a financial challenge today. మరి ఆర్థిక ఇబ్బందులు గుండా నువ్వు వెళ్తూ ఉండొచ్చు. You may be looking out for a job today. ఉద్యోగం లేని పరిస్థితిలో ఉన్నావా? Maybe your business is not functioning as the way it should function. మరి నీ వ్యాపారంలో ఓటమిని చూస్తున్నావేమో. But today I prophesy that everything is going to change in your life and you will see a new beginning and new things in your life in the name of Jesus. మరి నజరేయుడైన యేసు నామమున నేను ప్రవచిస్తున్నా నీ జీవితంలో ఒక నూతనమైన కార్యము మొదలవ్వును గాక. If you believe then shout hallelujah. నమ్మిన వారందరూ చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిస్తాం. Hallelujah. Let us look in Matthew chapter 2 verse 6. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూద్దాం. It says, "But you, Bethlehem in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for you will come a ruler who will shepherd my people Israel." మరి అక్కడ బెత్లెహేము యూదా ప్రాంతంలో నుండి మరి ఒక కాపరి ప్రజలందరినీ పరిపాలించే ఒక రాజు పుట్టనై ఉన్నాడని రాయబడి ఉంది. So here in this verse you can see that Bethlehem in the land of Judah was the least of the least land in Judah. మరి అక్కడ బెత్లెహేములో ఆ యూదా అనే ఆ యొక్క ప్రదేశము ఎంతో సాధారణమైన ప్రదేశమే. So when Jesus has went into the town of Bethlehem, మరి he has యేసు went into the very least of the least places. మరి యేసు చాలా తగ్గింపుతో బెత్లెహేము మరి అనేకమైన ప్రాంతాలకు వెళ్ళాడు. But today Bethlehem became very famous. కానీ ఈరోజు ఆ సాధారణమైన బెత్లెహేము ఎంతో గొప్పదిగా మారింది యేసు యొక్క రాకడను బట్టి. Bethlehem did not become famous because it is there are some architecture or there is some kind of special in their life. యేసుకు వేరుగా బెత్లెహేములో గొప్పదేమీ లేదండి. యేసు వలన బెత్లెహేముకు ఘనత వచ్చింది. So what it means is when Jesus is in your life, if you think you are least today, when God enters in your life, things will change. హల్లెలూయా. బెత్లెహేము వలె మరి నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు ఎంత సాధారణముగా ఉన్నప్పటికీ యేసు నీ జీవితంలో జన్మించినప్పుడు నీవు కూడా ఉన్నతమైన స్థితికి గణపరచబడబోతున్నావు. Wherever Jesus enters, the things will not remain the same. చూడండి, యేసు ఎక్కడైతే అడుగు పెడతాడో అక్కడ పరిస్థితులన్నీ మారిపోతాయి. So Jesus is going to step into your life today as you celebrate his birth. మరి ఆయన యొక్క జన్మము మనం ఈ రోజు మనం ఉత్సవాలు జరుపుకుంటుండగా So what యేసు నీ జీవితంలో కార్యం జరిగించునుగాక. So what happens when Jesus enters in your life? మన నీ జీవితంలో యేసు అడుగు పెట్టినప్పుడు ఏం జరుగుద్దండి? Like Bethlehem you will be famous. బెత్లెహేం వలె నీవు కూడా ఉన్నత స్థితికి You ఎక్కిపోయేది. will not remain small. మరి నీవు చిన్నదానిగా ఉండనే ఉండవు. You will not be limited. మరి ఏదో సాధారణంగా ఉండవు నీవు. You will go to unlimited thing, doing unlimited things and having unlimited things in your life. మరి నీవు నీ శక్తికి మించి ఊహకు మించిన గొప్ప కార్యాలు యేసు కృప వలన జరిగించబోతున్నావు. So I believe that Jesus is going to manifest in your life today by the power of anointing. I release it in the name of Jesus. మరి పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా యేసు నీ జీవితంలో ఉన్నతమైన కార్యములు జరిగించునుగాక. I believe and I sense it in my spirit that something big is going to happen in your life మరి today. నేను ఆత్మలో విశ్వసిస్తున్నాను, గ్రహిస్తున్నాను, నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం ప్రభు మొదలు పెడుతున్నాడు. As you going to step out of this meeting, new opportunities will come to you. మరి యొక్క మీటింగ్ నుండి నువ్వు ఇంటికి వెళ్తుండగా నీకు గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు మార్గాలు తెరవబడును. New breakthroughs in the name of Jesus. మరి అద్భుతాలు యేసు నామమున క్రొత్తవిగా జరుగునుగా. New business opportunities in the name of Jesus. క్రొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు వ్యాపారాలు నీకు కలుగునుగాక. If people are looking for a marriage partner, it is going to be the time of fulfillment in the name of Jesus. మరి వివాహములు కాని వారందరికీ యేసు నామములో వివాహాలు జరుగునుగాక. I believe God has kept hold of everything that you desire today. మరి నీ హృదయ వాంఛలన్నీ ప్రభువు యేసు నామమున ఈ దినమే నెరవేర్చునుగాక. I pray Jesus that everybody receives whatever they have in their heart today. యేసు నామమున నీ హృదయ వాంఛలన్నీ ఇప్పుడే పొందుకోవాలి, నెరవేర్చబడునుగాక. May the Emmanuel in you expand in every area of your life today. మరి నీలో నివసించుచున్న ఇమ్మానుయేలు దేవుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అన్ని విషయం
విషయంలో నిన్ను మరి ఫలింపజేయునుగా. And may he make you prosperous in every area of your life. మరి నీవు ఐశ్వర్యవంతుడిగా అన్ని విషయాల్లో ఉందువుగా. And may he make you glorious. మరి మహిమాన్వితమైన జీవితాన్ని నీవు And అనుభవించు. make your life joyful with abundance of gladness. మరి నీ నోటి నిండా నవ్వు ఉండునుగాక. So let's go back to Isaiah 9 chapter 4. యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 4వ వచనం. It says, "For you shall break the yoke of their burden and their staff on their shoulders and the rod of their oppressor as at the battle of Midian." మరి ఆ యొక్క యుద్ధములో పోరాటములో ఆ యొక్క కాడిని నీవు విరగ్గొట్టెదవుగాక అని రాయబడి. What is yoke? మరి కాడి అంటే ఏంటి? Yoke is the pressure of life that you go through. It is on your head and neck and shoulders which put you down and down in every area of your life. చూడండి, కాడి అంటే నిన్ను ఎప్పటికీ ఇట్లా నిన్ను అనగొట్టేసి బరువుగా భారభరితంగా ఉంచి నీ మెడ With మీద all the burdens, all the fears, all that fear of future, fear of death and fear of being stagnant. అనేక సార్లు ఈ కాడి అంటే భవిష్యత్తును గురించిన భయము అనే కాడి, మరి ఏదో ఒక భారభరితమైన కాడి. But the Lord says he will release the yoke from your neck today. అయితే ప్రభు అంటున్నాడు, యేసు నామమున నీ మెడ మీద ఉంచబడిన కాడి నుండి దాన్ని విరగ్గొడతానంటున్నాడు. Today you will not be considered as a man with a burden, but with a man with power of glory on God's life in you. ఆ అభిషేకం వలన కాడి విరగ్గొట్టడం వలన ఆ భారభరితమైన ఆత్మను తీసేసి I see some yokes are being lifted up right now in the name of Jesus. నేను చూస్తున్నాను అనేకుల జీవితాల్లో యేసు నామమున కాడి విరగ్గొట్టబడడం The చూస్తున్నాను. pressure is going off from your life like a rushing wind to different corners. ఆ యొక్క భారము తొలగిపోవడం నేను చూస్తున్నానండి. You may be worried about your children. I feel in my spirit some people are worried about their children. మరి కొంతమంది వారి పిల్లల గురించి ఏదో చింతిస్తున్నారు. Some people are worried about what will happen to me if I die. మరి నేను ఒకవేళ చనిపోతే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి అని బాధపడుతున్నారు. Today God says that he is going to lift that yoke on your life. మరి ఈ రోజు నీ యొక్క ఆ మెడ మీద కాడి విరగొట్టి నీ పిల్లలను ప్రభు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. You will not be under debt from now. మరి ఈ రోజు నుండి అప్పు అనేది తొలగిపోతుంది. The anointing is going to take over in your life. మరి అభిషేకం నీ జీవితం మీద కుమ్మరించబడబోతుంది. From depression you are going to season of gladness. మరి మానసిక బాధ వేదన నుండి సంతోషంలోనికి అడుగు I పెట్టబోతుంది. told my church that November is going to be the time to remember. మరి నేను సంఘానికి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా, నవంబర్ అంటే ప్రభువును రిమెంబర్ చేసుకోవాలి అని. And God has done great things in this church. మరి యొక్క సంఘములో నిజంగా ఈ నవంబర్ మాసంలో ప్రభు గొప్ప కార్యాలు జరిగించాడు. One of the great miracle God has done is in the life of Vinod Dinakar uncle. మరి అనేకమైన గొప్ప కార్యాలలో ఒకటి ఏంటంటే వినోద్ దినకరన్ అయ్య గారి జీవితంలో ఒక గొప్ప సాక్ష్యం. He was retired for 6 years enjoying his life. ఆయన రిటైర్ అయిపోయి కూడా 6 సంవత్సరాలు అయిందండి. But God has made him an MD and CEO of an international bank. రిటైర్ అయిన 6 సంవత్సరాల తర్వాత మరలా అతనికి పిలిచి ఒక గొప్ప CEO ఒక బ్యాంకుకి ఎండిగా ఉద్యోగం వచ్చింది అతనికి. And there are many people who are down and out, but God has lifted them up. మరి ఎంతో మంది ఎంతో దీన స్థితిలో ఉన్నారు, అయితే ప్రభు వారిని హెచ్చిస్తూ ఉన్నాడు. Every month this church sees a miracle. ప్రతి నెల కూడా మరి ఈ యొక్క సంఘంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. And every month there is some kind of a miracle that is happening in terms of finances, in terms of people's lives are being changed. మరి అందరి జీవితంలో ఆత్మీయముగా ఆర్థికముగా అన్ని రంగాల్లో కూడా ప్రభు అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నారు. I feel today every pressure from your life is being lifted up and God is going to witness himself to you today. మరి యేసు యొక్క జన్మము ద్వారా మీ అందరి జీవితం మీద ఉంచబడిన భారభరితమైన కాడి తొలగిపోవును గాక. If you believe, then shout hallelujah. నమ్మినట్లయితే హల్లెలూయా చెప్దాం అందరం. And let's go to Isaiah chapter 9 verse 5 and verse 6, then we'll close this message. ఓకే, యెషయా గ్రంథం 9వ అధ్యాయంలోకి మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి చివరిగా ఒకసారి ఒక మాట చూసుకొని ముగించుకుందాం. And verse 5 says, "For every boot of the booted warrior in the battle tumult and cloak rolled in blood will be for burning fuel for the fire." It means your battle will be won by the Lord today. చూడండి, ఇక్కడ యుద్ధము యెహోవాదే, తన ప్రజల పక్షమున యుద్ధము చేయవాడు ఆయననే అని రాయబడింది. You are a warrior that is going to conquer today in your life. హల్లెలూయా. నీవు చేసే ప్రతి యుద్ధములో ప్రభువు నీ పక్షాన ఉన్నాడు కనుక నీకు విజయమే. Today I prophesy December is a time that you will be a conqueror. మరి యొక్క డిసెంబర్ నెల నుండి నువ్వు ప్రతి యుద్ధములో కూడా
జయం పొందుకుంటున్నావు. You will be conquering your finances, you will be conquering your health, you will conquer every ministry. Whatever you do, you will conquer in your life. మరి యేసు నామములో నీ పరిచర్యలో ఆత్మీయం ఆర్థికం అన్ని రంగాల్లో కూడా నీకు జయము కలుగును గాక. Ask me why. ఎందుకు అలాగా అని మీరు నన్ను Come అడుగు. on, ask me why. Why? ఎలాగా? Next verse is what I'm going to get through. Because for a child will be born to us, a Hallelujah. son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, and Prince of Peace. ఎందుకనగా ఆమె ఒక కుమారుడిని కనును, అతడి భుజముల మీద రాజ్య భారముండును, అతడి పేరు అద్భుతకరుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడగు దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి అని వ్రాయబడి ఉన్నది. Jesus' birth is the beginning of our life. మరి యేసు యొక్క జన్మము ద్వారా మన జీవితము మొదలవుతుందండి. And when he has come to take all your sins of this world. మరి యేసు లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు మన పాప శాపములను తొలగించడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. He has come as a sin offering for the world so that you can live a sinless and blameless life today. మరి ఆయన మన పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తముగా మారిపోయి తన నీతిని, మన పరిశుద్ధతను మనకు అనుగ్రహించాడు. He has taken poverty on himself so that in his poverty you can be rich today. మరి మన పాపముతో పాటు మన రోగము, దరిద్రత తను తీసుకొని మనల్ని ధనవంతుడిగా, ఆరోగ్యవంతులుగా చేశాడు. So today you can be prosperous. మరి ఈ రోజు యేసు వలన నీవు వర్ధిల్లుదవుగాక. You can break every yoke in your life. మరి నీ జీవితంలో ప్రతి కాడి యేసు నామమును బట్టి విరిగిపోవునుగా. Why? ఎలాగా? How many of you believe that something is going to happen in your life? మరి ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఈ రోజు నా జీవితంలో ప్రభు కార్యం జరిగించబోతున్నాడు అని? I will prophesy to everybody today, this Christmas season, everything is going to change in your life. మరి ఒక క్రిస్మస్ సీజన్ మొదలైంది కాబట్టి నీ జీవితంలో అన్నీ కూడా ఫలించి అభివృద్ధి కలుగును గాక. From gloom to glory, మరి దుఃఖము నుండి సంతోషంలోనికి from అడుగు. sadness to joy, మరి బాధ నుండి ఆనందము కలుగును గాక. from sickness to good health, రోగము నుండి బలము, ఆరోగ్యం కలుగును from గాక. borrower to lender in the name of మరి Jesus, అప్పు చేయవుగానే అనేకులకు అప్పు ఇచ్చేవాడిగానే from ఉండు. lack to increase, మరి దరిద్రత నుండి ఐశ్వర్యం పొందుకుందువు గాక. from glory to glory in the name of Jesus, మహిమ నుండి మహిమలోనికి నీవు వెళ్దువు గాక. success in every area, అన్ని విషయములలో నీకు జయమే. because Emmanuel is with you today. ఎందుకయ్యానగా ఇమ్మానుయేలు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. Amen. హల్లెలూయా. Amen. Hallelujah. The message of Christmas is Emmanuel, God is with you. మరి ఈరోజు ప్రసంగంలో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు ఇమ్మానుయేలుగా మనలో ఉన్నాడు. Okay. Thank you very much.